दंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि सुलही खां पहुंचा है। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं पता लगा ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी दे वल्लों दिते हुए श्राप नूं पूरा करन दे वास्ते रामदासपुरे नूं छड्डिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक वडाली नां दे पिंड दे विच जा ठहरे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दस रहे सन कि सुलही दे आउण दा जदों पता लगा पृथ्वी नूं ते पृथ्वी बहुत ही ज्यादा खुश होया कि मेरी मदद दे वास्ते वो पहुंचे। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। शत्रु है सहोदर सो त्याग गयो कार्य, अब जाए मिलो आगे करो तिसे हर खावनो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि एक पासे पृथ्वी नूं पता लगा कि सुलही खां पहुंचा है, ते दूसरे पासे पृथ्वी नूं इस गल दा भी पता लगा है कि मेरा जिहड़ा सहोदर है, मेरा जिहड़ा भरा अर्जन है, वो डरदा मारा घर नूं छड्ड के चला गया है। हुण सोचदा है पृथ्वी कि मैनू चाहिदा है कि जाके मैं सुलही खां दा अगलवांडी सत्कार करके उन्नू खुश करा। आवे रामदास पुर खिचल करग बाहो, या पे रोको जाए पयो काज मन भावनो। पृथ्वी ने सोचा है कि वो रामदासपुरे दे विच आवेगा, वड्डी खेचल नूं चलेगा, मैं उसनू अगों ही जाके रोक देंदा हां, क्योंकि जिहड़ा काम करन दे वास्ते उन्हें रामदासपुरे आउणा है, वो ते काम पहला ही मेरे मन भाउंदा हो गया। कहण तो भावे है कि रामदासपुरे चों मैं कढना चाहुंदा सी अर्जन नूं, वो ते अपने आप ही डरदा मारा रामदासपुरे नूं छड्ड गया है। ते उस नूं सुलही खां नूं इस गल दा नहीं पता कि अर्जन हुण इस वेले रामदासपुरे दे विच नहीं है। सोचा पृथ्वी ने कि खा मखा आवेगा, खेचल नूं चलेगा, ते मैनू चाहिदा है कि पहला ही जाके ओनू पिछां ही रोक दियां, ओनू मैं आखां कि मेरे मन भाउंदी जिहड़ी गल है ना वो पूरी हो गई। करियो तब जावनो पदारथ सुहावनो लै, होए गर बावनो विशाल चित चावनो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह की सोच के फिर जान की तैयारी की है। बहुते सारे सुहावने चंगे जिहड़े पदार्थ से वो पृथ्वी ने ना लैने और बहुत ही हंकारी चित्त करके ते उथों चल पिया। मिलियो जाए आगे देख दो अनुरागे मन,
ਗਰੇ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪੁਣ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਾਏ ਕਰ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੇ ਸੰਗ ਲਾਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਾਫਤ ਕੇ ਹਿਤ ਤਨ ਦੀਨੋ ਹਿਤ ਕੀਨੋ ਬਾਹੋ, ਆਏ ਹੋ ਕਰਮ ਤਰ ਮੀਤ ਸੁਖ ਦਾਏ ਕਰ। ਜ਼ਾਫਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਾਫਤ। ਜ਼ਾਫਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਹੋ ਕਰਮ ਧਰ ਮੀਤ ਸੁਖਦਾਏ ਕਰ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਲਹੀ ਪਨਤ ਮੈਂ ਨ ਲੇਵੋ ਤਨ ਆਨ ਬਣ, ਦੇਨੋ ਬਣ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਮਨ ਜਗ ਪਾਏ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜ਼ਾਫਤ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲੇਵੋ ਤਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਬਣ ਦੇਨੋ ਬਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਣਬਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਮਾਨੇ ਜਗ ਭਾਏ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਚਤ ਕੋ ਪਾਏ ਕਰ, ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਵਾਏ ਕਰ, ਭੇਟਨ ਚੜਾਏ ਕਰ, ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਕਰ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੁਲਹੀ ਸੋਪਨ, ਸੁਣ ਮੀਤ ਗੁਰੂ ਕਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਣ ਪ੍ਰਸਾਦੂ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੇ ਧਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੀਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਣ ਪ੍ਰਸਾਦੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਧਨ ਦੇਗ ਕੇ ਹੇਤ ਦਇਓ ਤੁਮ ਕੋ, ਲਿਹੋ ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੋ ਯਹੀ ਲਾਦੂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਮਰੇ ਪਰ, ਦੇਖ ਸਕੋ ਨਹੀਂ ਮੋਰ ਵਿਸਾਦੂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਲ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਹੋਰ ਪਕਾਇਕ, ਕੋ ਨ ਸਕੇ ਕਰਮੋ ਸੋ ਵਿਵਾਦੂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਕਰ ਮੋਹ ਵਿਖਾਦੂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਲੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਮ ਸਖਾ ਹੋ ਵਿਸਾਲ ਮੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਧ ਸੁਣ ਕੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਆਇਓ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
बंदो गुरु अर्जन ले हो मैं पकड़ कर, रामदास नगरी सगरी लुटे वायो। सुलही खां कहंदा कि मैं हुणे ही जावांगा सुदासर दे विच ते तेरे वैरी गुरु अर्जन नूं फड़ लवांगा और ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੀ है ना ਉਸ ਨੂੰ मैं जाके ਹੁਣੇ उजाड़ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੋਹੇ ਸੋ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਅਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ, ਰਿਪੁਣ ਸੰਤਾਪ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਜਾਇਓ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। सब को सुनायो गुरु तुम है बनायूं, सखा को सुख दायूं विशाल जस पायूं। कहंदा है कि सारियां नूं सुना के मैं तेनू गुरु बना दियांगा। कहंदा है कि सखा को सुख दायूं, मैं अपने सखा दे वास्ते, अपने मित्रां दे वास्ते सुखदाई हां, तू भी मेरा मित्र है, इस करके तेरा भी मैं भला लोड़दा हां। इस तरह काम करन दे नाल मैं मानो कि दुनिया दे उत्ते ਵੱਡਾ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਾਨੀ ਸਾਧ ਸਾਧ ਪ੍ਰੀਤ ਠਾਨੀ, ਸ਼ੁਭ ਕੀਰਤ ਮਹਾਨੀ ਜਗ ਭਈ ਸਖਾ ਦੋਏ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸਾਧ। ਸਾਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕੀਰਤ ਮਹਾਨੀ ਜਗ ਭਈ ਸਖਾ ਦੋਏ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸਰੇਗੀ। ਆਗਮਨ ਤੇਰੋ ਸੁਣ ਗਇਓ ਹੈ ਪਲਟ ਰਿਪ, ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਜਾਰ ਕੀਓ ਵਸਤੂ ਨਾ ਕੋਏ ਕੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਅਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਜਾੜ ਵਰਗਾ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। महासमरथ तुम नाम लिए काम होए, आप चले आए पुण चिंता किस लोए की। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। कृत कृत कीन सब काज को सुधार दीन, मोपे उपकारी कीन रीत तुर तोए की। कहता है ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਤ ਤਰ ਤੋਏ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਬ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਮਿਲਾਏ ਕੈ, ਫੇਰ ਪੁਰੀ ਕੋ ਬਣਾਏ ਬਸਾਉ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਤੇ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਜਾੜ ਵਰਗੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਜਰੇ ਉਜਰੇ ਸੋ ਰਹੋ, ਪੁਨ ਆਏ ਬਸੈ ਤਬ ਮੈਂ ਨਾ ਹਟਾਉ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੇਬਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪ ਪਿਆਨ ਕਰੋ ਕਰ ਕੋ ਸੁਖ,
ਹੋਏ ਤੁਮੈ ਇਮ ਨੀਤ ਮਨਾਉ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਮੈ ਇਹ ਨੀਤ ਮਨਾਉ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਸੁਮੇਲ ਰਹੋ ਨਿਤ ਬਾੜਤ, ਚੌਗਣ ਕਾਮ ਅਸੀਸ ਮੈਂ ਗਾਉ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਿਤ ਵਾਧਾ ਰਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਗਣਾ ਵਧੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਸੁਲਹੀ ਸੁਲਹੀ ਸੁਧ ਮਹਾਦੁਰ ਬੁੱਧੀ ਕੂਰ, ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਤੇ ਬਦਨ ਮੁਸਕਾਏ ਕਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਗਇਓ ਭਾਜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਹੇ ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੇਹੋ, ਰਾਖੋ ਨਿਜ ਗੇਹ ਸਭ ਨਗਰੀ ਬਸਾਏ ਕੈ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਅਰਜਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰ। ਫੇਰ ਬਸਾਏ ਕਰ ਬੈਰ ਕੋ ਲਗਾਏ ਕਰ, ਆਪ ਪੁਜਵਾਏ ਕਰ ਧਨ ਸਮਾਦਾਏ ਕਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਜੈ ਮੋਹ ਸੁਨਾਏ ਕਰ, ਆਵੋ ਪੰਥ ਧਾਏ ਕਰ, ਤਬ ਹੀ ਗਹਾਏ ਕਰ, ਦੇਵੋ ਮਰਵਾਏ ਕਰ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਰਜਨ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਸੋ ਕਹਿ ਤੀਰ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਦੋ ਵੀਰ ਸਮ, ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਇਓ ਨਿਜ ਧਾਮ ਆਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਿਲੇ ਦੋ ਵੀਰ ਸਮ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਬੇਤਾਏ ਨੇ ਸੇ ਔਰ ਕਾਮ हेत गयो, हो तो पातशाह को सुनी के सुधरायो। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈ ਸੁਣਾਵਦਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਰਜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਰ ਪਾਜੜ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਾਵਦਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜਾਵੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਮੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜਾਵੇ ਹੋਵੇ ਖਰਚ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤਾਵਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੇਹਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਆਵਦਾ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਹੇਹਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਹਰਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। फिर दिलीपुर को प्यानो कीन मंद मत बाहनी समीप ते अधिक घर बायो। हेहरा तो मुड़ के उस जगह तो मुड़ के फिर जो सुलही खां है वो दिल्ली दे वल परत गया है। हौली हौली उसने अपनी फौज दे समेत दिल्ली वल चाले पाए ने। कहंदे ने कि बहुत ही ज्यादा उस सुलही खां दे नाल फौज है, इस करके बहुत ही ज्यादा वो हंकारिया होया। चाहू चित करो सोए आगे नहीं अरे कोई माने तुरकैश बैन में जथा अलायो। मन दे वे सोचदा है सुलही खां कि मैं जो चाहां सोई कर सकदा हां, मेरे अगे कोई भी वैरी अड़ नहीं सकदा। इथों तक कि जेड़ा राजा है, जेड़ा तुरकेशां दा बादशाह है, वो भी मेरी गल नूं मनदा है। मैं जिद्दां कह देवां उसे तरीके दी गल वो मेरी मन लैंदा है। रामदास पुरी में पृथ्वी रहो ताम कर थोड़ी कुछ पेट आवे तपे रहे रात दिन। थोड़े इस तरीके दे नाल सुलही खां वापस परत गया ते रामदास पुरी दे विच भाव के ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਭੇਟਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਾਲ ਸਾਦਾ ਰੱਬ ਕੀ ਸਰਬ ਮੋਹੇ ਪੂਜੈ ਆਏ बाडे बड़े आई पित समता को चाहे मन। कवि जी लिखते ने कि पैसिਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ है, ਇੱਛਾ है ਬਹੁਤੀ ही ज्यादा पैसे इकट्ठे करन दी। सोचदा है कि मैनू बहुते ही ज्यादा लोग आण के पूजन, बड़ा वड्याई मेरी बहुत वड्डी जिहड़ी वड्याई है वो वधे, पित समता को चाहे मन। कवि जी कहंदे ने कि मानो सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੰਜ ਪਾਸ ਜਾਵਤ ਬਿਲੋ ਕੈ ਸੁਣੈ त्यों त्यों बड़ा क्रोध यो ईर्खा को बोध बिन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि छोटे भरा अर्जन दे कोल बहुत ज्यादा संगतां आउंदियां ने। इन्हां गल्लां नूं देख के ते सुन के बहुता ही ज्यादा मन दे विच क्रोध पैदा हुंदा है ते ईर्खा नूं धारण करके बुद्धि तो बगैर बड़ा सड़दा है। जैसे पट बीजनो चहत राव बीजनो न जाने तेज छीजनो विशालता जनाए जन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक प्रमाण देंदे ने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिवें टटैना मानो अपनी वड्याई जना के चावे कि मैं भी सूरज जानिया जावां पर वो अपने चानने दे छोटेपन नूं नहीं जानदा। इस तरह का काम कर रहा है पृथ्वी चंद। ਜਾਂ इस तुक का एक होर भी अर्थ लाया जा सकता है कि टटैना सोचता है मैं अपना आप जनावा पर नहीं समझदा कि जदों आप जनाउण लई मैं सूरज दे सामने आया तां मेरा तेज छिज जावेगा। क्योंकि आपां सारे ही जानते हाँ कि सूरज दी दिन दी रोशनी दे वेले टटैने दी चमक नहीं रहिंदी। टटैने दी जुगनू दी जिहड़ी चमक है ना वो सिर्फ रात दे वेले हुंदी है। हुण कवि जी ये कहण दा यतन कर रहे ने कि टटैने वर्गा है पृथ्वी चंद ते सूरज वर्गे ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। पर कहंदे ने कि इसे तरीके दे नाल ओ सूरज वर्गे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे प्रकाश वड्डे नूं अपने छोटे जे प्रकाश दे नाल मंदा पाउणा चाहुंदा है। पर इस तरह दी गल संभव नहीं है, कदे हो नहीं सकदा। पातशाह पंचम प्रपंच को ना रंच जाने सुदो स्वभाव रहे ग्राम तिस जाए कर। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने पर दूसरे पासे पंजवें पातशाह सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी मानो के रंचक पर भी कोई फरेब छल नहीं जानते। उन्हां दा सुभाव बड़ा सीधा सादा है और सीधे सुभाव दे नाल ही वो
ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਧਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕਰਿਓ, ਜਹਾਂ ਰਹਿ ਤਹਾਂ ਚਹ ਨਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਨਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ, ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਪੂਰਬ ਕਰਾਏ ਤਾਮ ਬਸ ਬੇ ਕੋਇਆ ਅਭਿਰਾਮ, ਜੇਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੈਣ ਬਸੈ ਤੇ ਤੋ ਕੀਨ ਥਾਏ ਬਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਏ ਸੰਗ ਲੋਕ ਜਈ ਬਸੈ ਘਰੇ ਓਕ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪੁੰਨ ਲਗਵਾਇਓ ਕੂਪ ਮਹਿਮਾਨ ਉਪ ਭਨੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਛਿਹਰਟਾ ਅਜੋ ਸੋ ਲਗ ਜਾਨੀਐ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਛਿਹਰਟਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮਜਨ ਜੋ ਕਰੇ ਨਰ ਪਾਪਣ ਸੋ ਪਰ ਹਰ, ਜੋਗ ਹੈ ਸਵਰਗ ਕੇ ਸਖਲ ਸੁਖ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਿਹਰਟਾ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਹਰਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਛਿਹਰਟਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਰਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰਟ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਹਰਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਛਿਹਰਟਾ ਹੈ, 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛਿਹਰਟਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋਗ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗ ਕੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਸੁਖਦਾਨੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਮਾਸ ਮਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ ਥਾਣੇ ਆਣ, ਨੰਦਨ ਆਨੰਦ ਲਹਿ ਨਾਰੀ ਦੁਖ ਹਾਨੀਐ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਂਛਤ ਅਪਰ ਲਹਿ ਦੋਸ਼ਨ ਕੋ ਦਹਿ ਨਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਦਾ ਬਿਲੰਦ ਹੋਏ ਮਾਨੀਐ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਆਏ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਸ਼ੇਸ਼ ਲੈ ਉਪਾਇਨ ਕੋ, ਬੂਝ ਬੂਝ ਜਾਤ ਹੈ ਵਡਾਲੀ ਗੁਰ ਪਾਸ ਕੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਡਾਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਪਦਾਰਥ ਸਕਾਰਥ ਕਰਤ ਨਰ,
ਅਰਪੈ ਚਰਨ ਤੀਰ ਬੋਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਰ ਪਈ ਰਹਿ ਇੱਕ ਆਵਤ ਹੈ ਜਾਤ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕੋ ਕਮਾਵੇ ਕੇ ਹੇਰ ਸੁਖ ਰਾਸ ਕੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਰ ਤੇ ਕਰਾਹ ਬਹੁ ਬਰ ਤੇ ਉਮਾਹ ਹੋਤ, ਹਰ ਤੇ ਉਪਾਦ ਗਣ ਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਕਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੌਂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਕਾਬਲ ਪਿਸ਼ੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰਪੁਰ, ਧੰਨੀ ਘੇਪ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਆਵੇਂ ਦਰਸਾਨ ਹੇਤ। ਖੁਰਾਸਾਨ, ਕਾਬਲ, ਪਿਸ਼ੌਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਧੰਨੀ, ਘੇਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ ਮੁੱਲ ਧਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨਰ, ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਭੇਟ ਅਰ ਪਾਣ ਹਿਤ। ਬਲਖ, ਬੁਖਾਰਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਡਾਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਉੱਥੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਭੇਟਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਰ ਨਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਕੋਈ, ਚੱਲ ਪੈ ਲੰਗਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਂਦੇ, ਰਹੇ ਹੋਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਤਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਝਬਦੇ, ਟਿਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣ ਉਧਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀਦਾਰ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭੇਟਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭੇਟਾ, ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਪਾਖੰਡ ਖਿਲਾਰ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਵਡਾਲੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਵਡਾਲੀ ਹਨ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਡਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਖੰਡ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਹਦੂਰ ਪੂਰ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਰੂਰ, ਮੁਖ ਦੇਖ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਖਾਨ ਹਿਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ
अपनी कामना की पूर्ति दे वास्ते सतगुरां दा पवित्र दर्शन जरूर ही आण के हरख वाले दिल दे नाल, खुशी वाले दिल दे नाल करदे ने। सदा सुख मन चित को रह पास नित, सेवत सुजान थित लेन हृदय ज्ञान हित। मानो के सदा ही खुशियां दे विच रहन दे वास्ते कई जिहड़े सिख ने ਉਹ हमेशा वास्ते सतगुरां दे कोल रहन लगे ने। सुजान जिहड़े सिख ने ਉਹ मानो के सतगुरां दी सेवा करदे ने। कई जिहड़े सिख ने ना ਉਹ ज्ञान दी प्राप्ति दे वास्ते सतगुरां दे लागे रहिंदे ने। दुश्मन देख देख दाह होत दुखी बहु, जारी हो ना जाए खून साए निंद भाखते। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिस तरह गुरु घर दा हित मनन वाले बहुत सारे सिख ने, इसे तरीके दे नाल गुरु घर दे दोखी भी बहुते ने, दुश्मन भी बहुते ने। मानो कि इस तरह दे वड्डे प्रताप नूं देख के जिहड़े गुरु घर दे दोखी ने वो बहुत ही ज्यादा सड़दे ने, बड़ा क्रोध करदे ने और निंदा करदे ने। बाक के कर्म करें हंसन की रीस तरें, उगरे कपट जाने धन अभिलाखते। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि ऐसे जिहड़े गुरु घर दे दोखी ने, जिहड़े निंदिया करदे ने, उन्हां दे जिहड़े कर्म ने वो बगले वर्गे ने। पर कहंदे ने कि बगले वर्गे कर्म करके वो हंसां दी रीस करना चाहुंदे ने, पर कहंदे ने कि थोड़े चिर तो बाद ही उन्हां दा जिहड़ा कपट है वो लोकां दे सामने ਜ਼ਾਹਰ हो जांदा है और लोग समझदे ने कि ये धन दे लोभी हन। दरअसल इन्हां विच कोई भी असलीयत दी नीति नहीं। बस न बसाए ठाने अन कयो पाए मूड़, झूठे है विवाद ते महान मन माखते। उन्हां दा वस कोई नहीं चलदा। अनेकां तरह दे उपाय जिहड़े मूर्ख ने वो धारण करदे ने, अखीर दे वेले झूठे होके वो वड्डे दुख नूं मानो के प्राप्त करदे ने। हृदय गोप राखते बिलंद विषय कांखते, बड़ियों की सीम नाखते ना सेवा बिखै गाखते। ऐसे जिहड़े मूर्ख ने, कवि जी कहंदे ने जिहड़े गुरु घर दे दोखी ने, गुरु घर दी निंदा करन वाले ने, वो मानो के अपने हृदय दे विच गोप रखदे ने, छुपा के रखदे ने और उन्हां दे मन दे विच विषयां दी वासना हुंदी है। वड्डियों की सीम नाखते, कई कई ऐसे ने जिहड़े के वड्डियां दी मान मर्यादा नूं लंघ जांदे ने, पर कहंदे ने सेवा विखै ना गाखते। ऐसे जिहड़े मंद भागी ने वो कदे भी मानो के सेवा दे विच नहीं लगदे। ग्राम वडाली बसे सुख सो, नव मास तहां इस भांत बताए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि वडाली नां दे पिंड दे विच रहंदियां रहंदियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 9 महीने बतीत कर दिते ने। सिख समूह की श्रेह करें, सतनाम ररें लिव देवत लगाए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सारे सिखां दी श्रेय मंगदे ने, कल्याण चाहुंदे ने और सच्चे परमेश्वर दे नाम दे विच सारियां दी सुरती सतगुरां ने लगा दिती। मेल रहे बहु संगत को, धन बृंद पदार्थ भेट चढ़ाए। बहुत सारिया सिख संगतां दा इकट्ठ सतगुरां दे कोल रहिंदा है। बहुते सारे जिहड़े सिख ने ਉਹ मानो के वड्डे धन दी भेटा सतगुरां दे चरणां दे विच आण के अर्पण करदे ने। सोय उपकार के कारण श्री गुर, कूपत आदक दे बनवाए। ਜਿਹੜੀ सतगुरां दे चरणां दे विच भेटा अर्पण कीती जांदी है, कवि जी कहंदे ने कि उस भेटा दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी कोई परोपकार दा काम है वो कर देंदे ने। जिस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लोकां दे परोपकार दे वास्ते एक खूह लवाया। देग चलै दिन रहन निरंतर, बृंद मसंद ही कार गुजारें। गुरु का जिहड़ा लंगर है वो अटुट रात दिन चलदा है, लगातार निरंतर रूप दे विच बहुत सारे जिहड़े सतगुरां दे थापे होए मसंद ने ओही सारा कार विहार सामभदे ने। आप गुरु तन को न छुवे, कर सेवक आन तरह जो अगारें।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੇਵਲ ਹੇਤ ਸਭੈ ਉਪਕਾਰ ਕੇ ਹੇਤ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ ਪਸਾਰੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤਿਰਲੋਕੀ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ ਚੜਿਓ ਦਸਮੋ ਗ੍ਰਭ ਕੋ ਜਬ ਹੋਤ ਪਇਓ ਸਪਰਸੂਤ ਸਮੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਏ ਜੇ ਸਿਆਣੀ ਬੁਲਵਾਏ ਲੀਨ ਤਬ ਆਨ ਅਸੀਸ ਦੀਨ ਨੰਦ ਜਮੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਦਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਦਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। ਕੋਸ਼ਟ ਅੰਦਰ ਦੀਪਕ ਆਠ ਦਿਪਾਏ ਤਾਰੇ ਕਰ ਦੂਰ ਤਮੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਨ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲ ਸਕੇ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ ਵਾਰ ਨਿਛਤਰ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਆਣ ਕੇ ਕੀਨ ਨਮੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਗਨ ਸਨ। ਵਾਰ ਨਿਛਤਰ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਆਣ ਕੇ ਕੀਨ ਨਮੋ। 9 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੇ। ਸੰਮਤ 1652 ਹਾੜ 21ਵੀਂ ਕੋ ਦਿਨ ਸੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 1652 ਹਾੜ ਦੀ 21ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਮਨੀ ਆਦ ਬਤੀਤ ਭਈ ਜਬ ਭੁੱਖ ਨਿਛਤ ਸਮੋ ਤਬ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੱਖ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਕੋ ਜੋਗ ਭਾਰੂਪ ਮਨੋਗ ਸੋ ਬਾਲਕ ਜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੇਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤਾਇਨ ਸੇਵਤ ਤੇ ਜਨਮਿਓ ਸੁਣ ਦੇਖ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਸਭ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਆਦਿਤਵਾਰ ਸੋ ਦਿਨ ਮਹਾ ਥਿਤ ਅਕਾਦਸ਼ੀ ਜਾਨ ਸੁਕਲ ਪਖ ਆਖਾੜ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਹਾੜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਡਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਜੀ ਮਹਾਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। 1652 ਹਾੜ 21 ਪੱਖ ਚਾਨਣਾ ਖਾਸ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 126 ਭੁੱਖ ਨਛੱਤਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਇਆ। 1596 ਈਸਵੀ ਸੀ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਇਆ। ਐਤਵਾਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
ਥਿਤ ਹੈ ਸੀ ਗਿਆਨ ਚਾਨਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਜ਼ੁਲਮ ਅੰਧੇਰ ਲਾਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੱਜੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਪਤ ਵਾਜੇ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਖਿੜ ਗਏ ਹਰ ਥਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ, ਮਨ ਖਿੜ ਗਏ ਹਰ ਥਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਦਾਸ ਬਿਸਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਡੋਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕੰਬਿਆ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ, ਤੇਜ਼ ਮੁਗਲਾਂ ਘਰੋਂ ਉਡਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿੱਕੇ ਤੇਜ ਪਏ ਹਾਕਮਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਫਿੱਕੇ ਤੇਜ ਪਏ ਹਾਕਮਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਚਮਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਹਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਭਾਗ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਕ ਮੰਦ ਬਿਲੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ, ਧਾਏ ਭਈ ਬਿਸਮੈ ਹਰ ਖਾਵਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਨੇਕ ਪਏ ਮਮ ਹਾਥ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇ ਸਮ ਕੋ ਦੁੱਤ ਪਾਵਤ। ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤ ਸ਼ੋਭਤ ਤੇ ਪੂਰਤ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਮੰਦ ਮਨੋ ਮੁਸਕਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਕੋ ਪੀਰ ਨਾ ਮਾਤ ਕੋ ਪੀਰ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰ ਉਪਾਵਤ। ਦਾਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਸੌਖੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰ ਉਪਾਵਤ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। बिजरी प्रकाश जेम तेज को उजासे तेम, लोचन को पासे तब गंगा को सुनायो है। बिजली वर्गा प्रकाश है और तेज जड़ा है ना वो मानो के हनेरे नू दूर कर रहा है। लोचन को पासे तब गंगा को सुनायो है। इस तरह अपनी अखां दे नाल दाई ने वेख्या ते फिर दाई ने माता गंगा नू ये खबर दिती। जन्म्यो सपूत सोन तायन ते पूत मना, कलम खतूत के हृदय सुहर खायो है। भाव के पवित्र मन वाली ते पावन माता जी दा दिल दाइयां तो सुन के सपुत्र जन्मया है बहुत ही ज्यादा खिड़ गया, जिवें कमल दा फुल खिड़दा है। बृंद ताप ताप ते सो प्रेम के प्रताप ते, सदैव नाम जाप ते मनो सो प्रभु पायो है। कवि जी प्रमाण देंदे ने कि माता गंगा नू किस तरह दी खुशी हुई है। कहंदे ने कि जिस तरह कोई तपस्वी बड़े तप करदा है प्रेम दे नाल ते फिर प्रताप दे नाल सदैव नाम जपण वाले नू प्रभु दी प्राप्ति हुंदी है, इस तरह दी खुशी हुई माता गंगा नू। रंक नित्यान को कलप तोर लैन ते, जो कौन पण बैन ते जितक मोद छायो है। कवि जी होर प्रमाण देंदे ने कि माता गंगा नू किस तरह दी खुशी हुई। कहंदे ने कि जिस तरह जन्म दे कंगाल नू अपने घर दे विचों ही कल्प दा रुख लभ जावे, जिस तरह दी खुशी ओनू हुंदी है, इस तरह दी खुशी हुई है माता गंगा नू। कौन भणे बैन ते जितक मोद छायो है। अखीर दे विच कवि जी कहंदे ने कि जिन्ना आनंद होया है माता गंगा जी नू, वो बचनां दे नाल जां लिखण दे नाल किस तरह बयान कोई कर सकदा है।
चाहे चेर काल की जो कामना विशाल की, शरीकन के साल की बेनासी चिंत मन की। कवि जी लिखते ने कि चिरां काल दी ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਾਹ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਸੀ ਚਿੰਤ ਮਨ ਕੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। कमल समान पिपर फुल्लत महान तब, बानी सोखदानी सोने जैसे मोर कन की। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि माता गंगा जी दा कमल वर्गा जिहड़ा मुखड़ा सी वो खिड़ गया है जदों दाई ने इस तरह दी खबर सुनाई है। कवि जी लिखते ने कि सुखदानी सुन जैसे मोर कन की। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਰਾਵ ਪੀਨ ਤਾਏ ਕੇ ਸੋ ਹਾਥ ਦੀਨ, ਆਨੰਦ ਉਦਤ ਮੀਨ ਰੀਤ ਸੁਖ ਜਨ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਾਈ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਜੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਨੰਦ ਉਦਤ ਮੀਨ ਰੀਤ ਸੁਖ ਜਨ ਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਦਾਸੀ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ। चीरन को देते हैं दरब कोई लेते है, सो दासी दौड़ दौड़ कर कह ज्यो बचन की। माता गंगा जी बड़े खुश ने, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आदिक महदियो तसाह को गंगा कीन आनंद, कार्य अंतर सब इसी बिद बख्शी बख्श बिलंद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि बहुत ही वड्डा उत्साह छाया होया, गंगा जी बहुत ही ज्यादा आनंदित ने। घर दे विच इसे तरीके दे नाल बख्शिशां माता गंगा जी ने वंडियां ने ਤੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਬਿਖੈ ਮੇਵਿਓ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਵੈ ਤਤ ਕਾਲ, ਨਿਕਸਿਓ ਬਾਹਰ ਉਛਰ ਕਰ ਉਤਸਵ ਸੁਖਦ ਵਿਸਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਛਲ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। एक दासी दौरत गई गोर अर्जन जिस थान, करत उडीकन सुत जन्म जागत कृपा निधान। कवि जी लिखते ने कि एक दासी दौड़दी हुई सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे कोल उन्हां नूं खबर देण दे वास्ते पहुंची है। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇ। ਸਿਮਰੈ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨ ਉਚਾਰ। ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਤ ਨਾਮ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ। सोठ प्रियंक पर प्रभु बिराजै बैठे एकल बुद्ध उदार। सोने पलंग दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी जेड़े कि उदार बुद्धि वाले ने वो बैठे हुए सन। सुध दीन सदासी कह बानी श्री गुर जन्मियो पुत्र तुमार। आन के काली दे नाल दासी ने खबर दिती है कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुहाडे ग्रह दे विखे साहिबजादे ने जन्म लिया।
आत आनंद होए सदन अंदरे उत्सव करत सर्व ही नार। दासी कहती है कि सच्चे पातशाह सारे घर दे विच आनंद मंगल पसरिया होया। बहुत सारिया जिहड़ियां औरतां ने ना वो बड़े खुशियां दे गीत गा रही ने। सुत जन्म को बैन श्रोण सुन श्री अर्जन मन आनंद उदार। पुत्र दे जन्म दी खबर नूं सुन के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होए ने। हाथ बांध कर बंधन कीनस श्री परमेश्वर ध्यान सो तार। हाथ जोड़ के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अकाल पुरख दा ध्यान धारण करके अकाल पुरख नूं नमस्कार कीती। उमग्यो प्रेम छेम को करता निस दिन बजा जो हृदय अगार। हृदय जिहड़ा है ना वो प्रेम दे नाल भरपूर हो गया। रात ते दिन मानो के सतगुरु सच्चे पातशाह जी हृदय रूपी घर दे विच प्रसन्नता ने। जाम जामनी ते किया मज्जन बहुर बिराजे आसन डार। पहर रात रहिंदे दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इशनान कीता है। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी आसन ला के बैठ गए ने। उस वेले अगली सवेर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने बहुत ही ज्यादा गरीबां नूं दान पुण्य कीता। किस तरीके दे नाल होया करतार सिंह जी कलास वालिए इंज बयान करदे ने। सत गुरां ने शुकर करतार दा कर दिन सद गरीबां नूं दान दिता। वाजे खुशी दे वजे वडाली अंदर गुरु घर पुत्र भगवान दिता। नारा देन वधाइयां सब आईयां माता आदर मान सन्मान दिता। दासां दासियां ताई रिझाया चंगा कल्प वृक्ष ज्यों दान महान दिता। माता गंगा नू खुशियां बहुत होइयां बेटा वाहिगुरु चंद समान दिता। जो दर ते आया करतार सिंगा खाली हाथ ना उस नू जान दिता। इस तरीके दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी मीरी पीरी दे मालक ने अवतार नू धारण कीता ते ग्रह दे विखे बहुत ही ज्यादा खुशियां हुईयां। सो साध संगत जी समय दी समाप्ति है। कल नू ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल अगली कथा नू अगे बयान करनगे मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नू विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूर्ण हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय। याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।